जीवन के कुछ नियम बनाओ अपने। सब तो पहला नियम कि अगर अपने मालिक नू, अपनी मालिक दी रहमतां नू हासिल करना है, जीवन खुशियां नू हासिल करना है, तो सब तो पहला तो एक नियम बनाना पएगा कि मैनू अपने अंदर बैठी हो ताकत ते विश्वास करना पएगा, यकीन करना पएगा। और जिदा ही दस रहे थे कि संत दादू दयाल अपनी वाणी च कहते हैं, ये बड़ी प्यारी गल जरा ध्यान देना कि संत दादू अपने शब्द दसदे है कि सतसंग पशु मानुष करे, सतसंग पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध होए, दादू सिद्ध से देवता और देव निरंजन होए। संत दादू दयाल कहते हैं कि बंदे अंदर 4 प्रकार के गुण होंगे है। हर इंसान के अंदर, चाहे औरत है, मर्द है, बच्चा है, बुढ़ा है, हर इंसान के अंदर 4 प्रकार के गुण होंगे है। केड़ा केड़ा गुण दसिया उन्होंने? पशु वाला, मानुष वाला, सिद्धा वाला, देवतियां वाला और निरंजनता यानी परमात्मा। वह गुण कह ही नहीं सकते, वह रूप ही कहांगे असीं, समझते हो कि नहीं? वो तो कहांगे परमात्मा ही है। कि संत दादू दस रहे कि कुछ गुण होंगे इंसान के अंदर, चाहे वह बच्चा होवे, चाहे बुढ़ा होवे, चाहे औरत होवे, चाहे मर्द होवे। ये कुछ गुण दसे है। केड़ा केड़ा गुण? एक पशु वाला, एक मानुष वाला, एक सिद्धा वाला, एक देवतियां वाला और चौथा 5वां गुण जिहड़ा है वो निरंजन वाला। निरंजन यानी जो जूनिया तो रहता यानी परमात्मा, ओ प्रभु। हूँ ये 5 ही गुण इंसान के अंदर है। जरा गौर करना, क्योंकि इंसान, जरा ध्यान देना, ये 5 ही गुण इंसान अंदर कितना है कि इंसान चाहे तब जानवरों वाले काम भी कर सकता है, पशुओं वाले काम भी कर सकता है। इसलिए तुम कईयां नूं देखोगे कि जो कोई इदा का काम करते हैं, कहते लै भी ये तो जानवरों की तरह हो गया, ये तो जानवर बन गया है। कमाल की गल है। और कई तो आवाज़ा भी कढ़ते हैं फिर बंदियां, समझते हो कि नहीं? सो दसना की चाहते हैं कि इंसान जानवर भी हो सकता है, पर जानवर तो इंसान, इंसान तो सिद्ध और सिद्ध तो देवता और देवता तो निरंजन यानी परमात्मा की पदवी ते भी बंदा पहुंच सकता है। ये गल याद रखना। जिदा कह लो ना, एक बच्चा अनपढ़ भी हो सकता है, पर जे टीचर को चला जावे तो बच्चा पढ़िया लिखा भी हो सकता है। फिर वो बच्चा डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, साइंटिस्ट भी हो सकता है, आर्मी च भी जा सकता है। यानी टीचर नाल मिलन तो बाद बड़ियां ऑप्शन है, कुछ भी अगे सीख सकता है। वो जिदा की मेहनत करेगा उदा का वो हो जाएगा। हुण इसी तरह इत्थे संत दादू भी दसदे हैं कि संतां दी संगत विच बैठ के जिहड़े पशु बिरती वाले हुंदे ना, पशु बिरती वाले, क्योंकि कईयां दी बिरती पशुओं वाली हुंदी है। जिदा पशु दा काम की हुंदा है, बस जिदा एक बड़ी प्यारी गल याद आ गई सानू। कहंदे ने एक बार दो गधियां नूं लैके उन्हां दोनों के गले च एक दूजे नाल रस्सी बंध दी गई, दोनों के गले च रस्सी बंध दी गई और उन्होंने गब्बे खड़ा कर दिता गया और इधर भी घा रख दिता, उधर भी घा रख दिता, यानी दोनों पासे घा रख दिता। और रस्सी इन्नी लंबी सी गब्बे कि ना वो घा तक पहुंच सके ना वो पहुंच सके, पर हुण दोनों नूं छड्ड दिता गया। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਐਨੂੰ ਘਾਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨੂੰ ਘਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ, ਖੁੰਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਗਧਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਾਲ ਦੌੜੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜੇ ਘਾਹ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਲੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਗਲੇ ਘੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਹ ਖਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਖਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗਧੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, तो अपने आप ਨੂੰ खिंच रहे हैं। कहते खिंचते खिंचते रस्सी इन्नी टाइट हो गई कि मरनों बचे हो। जो देखा मालिक ने तो मरन लगे है, उन्हें रस्सी आगे खोली तो लाशां पै गई गल च, यानी निशान बन गए रस्सी दे, इत्थे तक खून भी निकलने वाला सी, इन्नी लालगी आ गई गले नूं। तो मालिक बड़ा हैरान होया, कमाल दी गल है, ये गधे करदे की पे। पर जदों ये कहानी असीं सुनी ना, असीं कहंदे गधियां दा हाल नहीं कि बंदे भी इदां दे हुंदे कि तकलीफ चली जानी, पर ना मैं खाना ना तैनूं खाण देना, ना मैं जीना ना तैनूं जीण देना है। मैं भी मैनूं बेशक जिदा कहिए ना, कोई नहीं कोर्ट कचहरी मेरी जमीन विक जाए पर मैं तैनूं भी छड्डना नहीं है। कोर्टां 'च लैके जाऊँ, कचहरियां 'च लैके जाऊँ, थाणेदार नूं चाहे 10,000 देना पै जाए, पर तैनूं नहीं छड्डदा मैं। ये गधियां दा हाल ही है। फिर समझदे हो कि नहीं? ना मैं जीना है चैन ना तैनूं जीण देना है। हालांकि हुंदा की है कि अगर असीं थोड़े जिहे इंसान बणीए
ਤਾਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਫੇਰ ਆਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਫਿਰ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਲੈ ਇਦਾਂ ਕਰ। ਕਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ 2 ਪਰੌਂਠੇ ਤਾਂ 2 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਲਪੇਟੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੁਰਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪਰੌਂਠੇ ਸੀ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਚੁਪੜੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ 2 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦੇ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ 2 ਪਰੌਂਠੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ, ਫਕੀਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰੌਂਠੇ ਆਪ ਖਾਂਦੇ। ਕਹਿ ਕੇ 2 ਪਰੌਂਠੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇਤੀਆਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ 2 ਪਰੌਂਠੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਖਾ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖੋਲੂ। ਆਇਆ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ, ਮੇਰੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾ, ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ? ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਪਰੌਂਠੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਝਿੜਕ ਮਾਰੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਝਿੜਕ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੌਂਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਚਾਣ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਚਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕੰਬਲੀ ਲਈ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਕਹਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 2 ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ 1 ਰੋਟੀ ਔਰ 1 ਪਰੌਂਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤੇ 1 ਆਪ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈ ਚੋਪੜੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀ ਦੇਈਓ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਏਦਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਦਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਚਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਸਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੱਕਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਥੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਨਵਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਦੇਵਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੂਰਿਆ ਦੇਵਤਾ। ਪਵਨ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ। ਜਲ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਲ ਦੇਵਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੇਵਤਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਵਤਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਔਰ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗਿਓਂ ਮੰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੂਰਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਤੇਰੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਵਨ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਗਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਔਰ ਅੱਗਿਓਂ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਾਣ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਐ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਵ ਬਿਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ 10th ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ BA ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ BA ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ MA ਕਰਨਾ, MA ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਧ, ਸਿੱਧ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ, ਔਰ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਮਾਈਲ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਤੀ, ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੈਸੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ
ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਦੁਆਰ ਖਟਖਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਗੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਖਿਡੌਣੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਗੁੱਛਾ ਹੁੰਦਾ 50 ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਗੁੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 100 ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੋਲ ਲੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਦੂਜੀ ਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਤੀਜੀ ਲਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਲੈ, 3 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਭਾਈ ਇਹ ਖੁੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ 100 ਹੈ ਨਾ, ਜੇ 100 ਹੈ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ 100 ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਾਬੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ, 100 ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮੀਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਐਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧਣਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰੂਪੀ ਜੜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਰਭ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਉਸਲੇ ਮਾਂ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ ਕਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
मैं हर तकलीफ झल्लण नूं तैयार हां, क्योंकि मैनूं पता कि नवीं जिंदगी दुनिया ते आने वाली है, एक नवी शुरुआत जीवन की होने वाली है। मैं हर दर्द बर्दाश्त करने को तैयार हाँ। तो देखो फिर बच्चे का जन्म होता है, जो बच्चा पैदा होता है माँ की गोद में आता है और माँ उन्होंने देखती है तो उन्होंने अपन सारिया तकलीफा भुल जांदियां हैं। इदां ही समझ, इदां ही तुसीं इत्थों समझना है कि अज मेरे जीवन च जैसी मर्जी पीड़ा है और मैनूं यकीन है खुशियां का एक नवा जन्म होएगा, होने वाला है। बोलो समझते हो अपने, क्योंकि मैनू अपने मालिक की रहमत ते पूरा, एक बार जोर ना कहना, मैनू अपने मालिक की रहमत ते पूरा, मैनू मालिक ते पूरा, मैनू पूरा, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी जरूर, मैनू कामयाबी जरूर, मैनू कामयाबी जरूर। बस ये यकीन रखना, तो वाकई अगर यकीन नाल तुरे हो तो कामयाबी मिलेगी भी जरूर, सफलता मिलेगी भी जरूर। ये यकीन रहना चाहिए अंदर, समझते हो अपने। जे तुहानूं पता सत्संग तो लंगर मिलना ही है, पता ना, ऐसे ही बस कामयाबी भी जरूर मिलेगी। भरोसा रखो, यकीन रखो, ये विश्वास इहनूं ही कहंदे हैं कि इस वेले प्लेटां हत्थ 'च नहीं है, समझते हो कि नहीं, पर यकीन है अंदर कि जिद्दे सत्संग खत्म होना लाइनां लानियां तो सानू लंगर मिल जाना है। बेशक इस वेले असीं खाली हत्थ बैठे हैं, बंदा कहंदा ना इस वेले, पर यकीन है कि नहीं, तो पूरा यकीन है ना, किसी को कोई शक तो नहीं कि पता नहीं खाना बाद चों मिलना कि नहीं मिलना, इदा शक थोड़ी है किसी को। जिद्दां ये 100% 100% यकीन है कि बेशक इस वेले मेरे हत्थ खाली लग रहे हैं, पर थोड़ी देर बाद इन्हां हत्थां 'च थाली होनी है, तो थाली विच दाल चावल जो भी बनया होना है, और फिर वो चीज़ मेरे पेट अंदर जानी है, मैं स्वाद लेना वह। बस इदां ही तुसीं विश्वास मालिक की रहमत ते भी रखो कि इसलिए बेशक मैनू हत्थ खाली लगते हैं, इसलिए बेशक जीवन च दुख लगते हैं, परेशानियां लगदियां हैं, पर मैनू भी पूरा यकीन है कि वह समा आना जो मालिक की रहमत नाल मेरे हत्थ भरपूर हो जाने हैं, मेरिया झोलियां भर जानियां हैं, तो मेरे जीवन दी सारियां भुखा प्यासा तकलीफां दुख दूर हो जाने और मेरा जीवन आनंद खुशियां नाल भर जाना है। ये विश्वास रखो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।